कर्नाटका गुलबर्गा महानगर पालिका के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए गुलबर्गा बीजेपी और हिंदू संगठनों के अरकान ने गुलबर्गा महानगर पालिका पर इल्ज़ाम लगाया कि गुलबर्गा शहर के संतराशवाड़ी के करीब मेन रोड पर कमान बांधी जा रही है, जिस पर इन संगठनों के जिम्मेदारान ने एतराज़ जताया क्योंकि ये जो कमान बनाई जा रही है वो पूरी तरह से इल्लीगल है। महानगर पालिका से कोई परमिशन नहीं ली गई। ये जो कमान बनाई जा रही है उस रोड से सीधे दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज को लोग जाते हैं। बीजेपी सिटी प्रेसिडेंट चंदू पाटिल ने इस कमान को लेकर कहा कि ये कमान बनाने से कम्युनल हार्मोनी को धक्का पहुंच सकता है। इस कमान को फौरन डेमोलिशन करने का मुतालबा किया, नहीं तो हिंदू संगठनों को भी परमिशन दें कि वो भी अपने अपने एरिया में कमान बनाकर जय श्री राम लिखने की बात कही और महानगर पालिका के पिछले कमिश्नर और मौजूदा अमले को इसका जिम्मेदार बताया। कांग्रेस के लीडर्स को भी निशाना बनाते हुए उन्हें भी इस काम को बनाने में शामिल किया। साबिक मेयर विशाल दर्गी ने भी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस कमान को गैर कानूनी बताया। वैसे तो गुलबर्गा शहर में कई एरिए में कमान बनाए गए हैं, उस पर तो आज तक किसी ने भी एतराज़ नहीं जताया, मगर ना जाने क्यों दरगाह रोड पर बनाई जा रही कमान पर एतराज़ जताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। जब तक कमान तोड़ेंगे नहीं, जब तक काम छोड़ेंगे नहीं, जब तक कमान तोड़ेंगे नहीं, जब तक काम छोड़ेंगे नहीं। आवाज दो, आवाज दो, बाबा साहब अम्बेडकर ಅವರಿಗೆ, बाबा साहब अम्बेडकर ಅವರಿಗೆ जय भीम, 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 जय भीम। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। मुस्लिम तुष्टीकरण ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ। ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ। ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ। ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ। ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ। ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ। ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ। ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜಡ್ಸಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ। ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ। आवाज दो, आवाज दो, सरकारांचे सरकार, कानूनंचे कानून, सरकारांचे सरकार, कानूनंचे कानून। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय, छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। आवाज दो, कलबुर्गी में संतराशवाड़ी बस स्टैंड के पास एक इलीगल कमान बन रहा है। वो कमान मालूम है कौन वो कमान बना रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है। वो कमान में वो कमान बांधकर वो इलीगली बांध रहे। 6 महीने से कंस्ट्रक्शन चालू है। वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स, वहाँ के कॉर्पोरेटर्स, वहाँ के हमारे संघ परिवार वाले सभी लोग जाके कॉर्पोरेशन को उनको बोले ये गलत काम कर रहे हैं, ये इलीगली कर रहे हैं, बट कोई उसको एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमें मालूम नहीं है इसके पीछे कौन माई बाप बेटा है, कौन है उसके पीछे, तो इसलिए हम ये होने नहीं देंगे। तो आज हम लोग शॉर्ट नोटिस में इमीडिएटली हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं। हमारा दो डिमांड है। आज का आज
डिमोलिश करना वो बिल्डिंग, नहीं तो डिमोलिशन लेटर देना, क्योंकि ये पूरे कॉर्पोरेशन ऑफिसर सब मिले हैं, सब लोग का एडजस्टमेंट है, सब मिलके कंप्लेंट होने के बाद रात को काम कर रहे 12 बजे के बाद। ये लोग मशहूर है, वो एरिया वाले मशहूर है रात को ही काम करने के लिए, ऐसे काम बहुत अच्छी तरह से वो लोग रात को करते हैं। तो इसलिए हम इसके खिलाफ है, हम पूरे हिंदू संगठन पूरे भाई हमारे भाई लोग एक होके हम लोग आवाज दे रहे हैं, ये डिमोलिश होना चाहिए, क्योंकि अगर वही करना है बोले तो हमारे को भी छोड़ दो खुला, हम भी एक 8-10 कमान बनाएंगे, पूरा हमारा केसरी बना देंगे, वह हम जय श्री राम लिख देंगे, बजरंगबली महाराज के नाम लिख देंगे, हम भी ले लेंगे। तो उनको एक लॉ, हमारे को एक लॉ, ऐसा नहीं चलने देगा। गुलबर्गा है तो यूनाइटेड रहना है, आप ये मत समझिए हमारे आवाज दबा सकते हैं, हमारा हिंदू का आवाज अब कभी नहीं दबा सकते। कलबुर्गी में ಸಂತ್ರಸ್ವಾಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಸಂಸ್ಥಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಮಾನ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಅಂತಮ್ಮಂದರು ಅಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೇನು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನ ಹಾರ, ಅವ್ರ ಹಿಂದ ಯಾವ ಜನ ಹಾರ ಅಂತಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಹೇಳೋ ಸರೋತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಮಾನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರ, ಅದೇನೋ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರ, ನಾಳೆ ಗೇಟ್ ಕುಂದಿರ್ಸಿ ಅಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಾದಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂ, ಯಾರೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದು ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೇನು ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಥ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಾಗ, ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಾಗ, ನಮ್ ಜಾಗ, ಅದು ನಮ್ ಹಕ್ಕ. ಮತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೊಂದ್ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾವೊಂದ್ 8 ಕಮಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧ್ವಜ ಮ್ಯಾಗ ಹಚ್ಚ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಚ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಸ ಬಂದಾರ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಹಳಿಯು ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಮಾಸರು, ಟೈಗಂಡ್ರು, ಲಫಂಗ್ರು ಒಳಗ್ ಕುಂತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಔಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ಕಮಾನಿಗೆ ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದಿರ ಯುವಕರು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗ ನಮ್ ಸಂಘಟ ಬಂದ್ ಅದು ಡಿಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ನಮ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಕಟ್ಕಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಕಿಸಿದ್ರ ಇದು ಏನಂತಾರ, ನಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ? ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾವ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿದಾಗ ಇಟ್ಟಿಸಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದ, ಇನ್ನ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗಮನ ಬರ್ತದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟ ಏನ್ ಮುಗಿಲಕ್ ಬಂದಿರೋದು, ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಸರ್ ಅದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಏರಿಯಾದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಝೋನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಝೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳಗ್ಯಾರ. ಅದು ಝೋನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಂತೂ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೋಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ದರ್ಗಾಕ್ನು ಜಾತಿ ಮಂದಿ ಬರಕ್ ತ್ರಾಸ ಅದ. ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಕಮನ್ ಅದ ಏನು
ಕಮಾನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕದು ಬಂದೈತಿ ಇದು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಇದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಸಿಂದ ಕಟ್ಲತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಮಾನ್ ಕಟ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಆರ್ಡರ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆ ಜನರಾದಾಗ ಕಮಿಷನರ್ ಲೋಕಲ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಗಮನ ಕಲಸ ಅವರು ಸಮಾಜದವ್ರು ಕಟ್ತಾರೆ ಸರ್, ದರ್ಗಾದವ್ರು ಕಟ್ಲತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಟ್ಲತ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Bhimnakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.